जब भी करो। So, copyright CC, we spend on CC. So, so CC by 400 to view a copy of this license, visit so as next slide. This is a roadmap for implementation, introduction, understanding copyright implementation. Then open educational resources, OER and licensing. Any educational resources open. Might be there. Now they are open there. So, Indian case studies and open educational research and licensing. Some case studies are there. Not only us, but studies are easy to understand. Here, very interesting. Then digital content protection and plagiarism prevention. How we can protect our content? Personally laws, personal PPTs, personal notes. So that is there, and our plagiarism prevention can be there. Intellectual property in education institution. What we should do so that try to protect the education content. Different types of protection. So, like that. What sort of say, what sort of mechanism should be found in university and colleges, institutions, very importantly. This is the missing link of organization, sorry, in India. But a few other countries, they have started. Question answer theories now is in regard. We Google farming there, or solution of all those things. Regarding the current thing and your assignment, whatever is there, I think Gauri madam is supposed to give the her assignment. For assignment, there are 20 marks. So, Swarna, am I correct? Correct me if I am wrong. For assignment, 20 marks, na? 15 marks. 50 marks are there. So, because this is highly we are supposed to do that assignment. So, it was also applied. Feedback itself is data also. That's it. So then I agree that because I agree in this naturally I will have to take a ऐसे आप यूएस आईडीएस के पास जाना है पर I'm sure you try to so next so examples of education का डिस्कस होता है ना तो ये खाली स्लाइड है ना कि नंबर येते को बरं तू शांत बरं बस विदाउट कंपाउंड ठीक आहे नंतर नंबर पाय पडतो स्लाइड शांत राहा काय नाही बिकॉज सर आवाज सोडतो आपण नंतर तरी आपण मानायचं आपलेच आहे एज्युकेशनल नाही हे थोडं आपण म्हटलं दिसत educational content includes any material used for teaching, learning, and research. It can be physical, digital, or multimedia formats. Physical formats would be visual contents of writing books, textbooks printed in our digital books usually in academic courses, library. Library आजकल बहुत कम लोग जाते हैं. Everything is there. मुझे बताओ कि लाइब्रेरी में आपका नाम एक्सेस कब था? बारहवीं में सर आपका नाम एक्सेस कब था? लाइब्रेरी नहीं करते हैं नहीं होता है. आज मुझे देखा अरे वाह. और मैडम आप हमारे कोई और सुपर तो कंपल्सरी छोड़ो आपका तो कंप्लीट लेके आया आप अमेज़न में वहां की बात चल उसका डिटेल क्या है आपका पता रास्ता है मेरा तो पता नहीं मेरा नहीं पता I can be in for 2 years. मुझे पता नहीं मेरा मेरा काम सब हो रहा है वेरी गुड तो ये सब जो फॉर्मेट्स है ना एजुकेशन कंटेंट के तो
अभी ये सब यूज नहीं होता है, लेकिन सारा इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास टॉप ऑफ द कंट्रीज है ना, then another type of content is lecture notes and handouts, notes created by teachers for students. Research papers and journals, scholarly publications authored by educators. Study guides and workbooks, material that help students with revision. Maybe your lab relevance. Next one. Next one. Examples of this content. Now, they were the digital content. Now, online content, or we can say electronic content. Digital and online content, e-learning courses, online courses of platforms like Coursera, Swayam, NPTEL, e-learning. They are providing content. Learning management systems are there. PDFs, ebooks, and digital study materials. Educational websites and blogs. Many blogs are there. Nice blogs are there. You can have nice learning experience learning there are blogs. Then educational websites and blogs, massive open online courses, NPTEL, LPX are there. Multimedia education contents are there. So recorded lectures, video tutorials are there. Go YouTube. So educational documentaries, podcast and audiobooks. Locally, sir, another participant used to inform me many times, sir, this and that. Podcasts are there, so you can relax. From joining your own space and just listen. कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं, थोड़े बात बस भगवान का बहुत मुश्किल है, बड़ा सुंदर लगा हुआ है, रीड कर कुछ लीडर के साथ मैं लोगों के साथ कुछ करते कि बिल्कुल ही to say the importance of the podcast. There are a lot of literature there. Audio books are there, animations and simulations are there. Next slide. Then presentations and teaching aids, PowerPoint presentation, everybody knows important visual aids, charts, mind maps. Mind maps, how many of you know mind maps? Please, what are mind maps? माइंड मैप्स आजकल टूल्स आते हैं पढ़ाने के लिए, हम लोग पेपर पे ना चार्ट लिखते हैं ना, वो चार्ट जो सिमिलर टू दैट ब्रांचेस ट्री लाइक करके लिखते हैं, हाँ यस 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 बस करके लिखते हैं ना, टूल्स आया है फॉर एग्जांपल टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, cabling different types, different topology, then I can have network topology, and I can have branches, star topology, ring topology, bus topology, likewise. So very nice. And with the help of that, students can easily grasp whole thing. Whole picture will be fit in his her mind. So easy to understand. Good. Giving impact. So mind maps are the diagrams, question banks and test papers, software and interactive learning tools, educational application softwares. This is one language learning today there. Meta engineering. There gamified learning tools are there. Kahoot uses, educational projects are there. Virtual labs and online experience simulations are there. Many discussion they develop their laboratory viewers in terms of clinical lab, clinical lab. वो क्या हमारा फाइनल से स्टैंडर्ड करता है, तो प्रोग्रेस होता है, एक्सटेंशन करता है, very nice है, you can actually do it, nice virtual experience. मुझे तो फिजिकल केमिकल आपका केमिकल लैब में जरूरत नहीं होता है, बाद में क्या होता है, प्लांट होता है, क्या होता है, तो हम आते हैं, फील्ड को देखते हैं, वो सब सीखने को nice is next level.
थोड़ी करा बड़ा और रिमूव झाला आजकाल. चलो नेक्स्ट स्लाइड. Institution and administrative contents are there. Curriculum syllabus सबको पता है. Administrative contents तो academic policies guidelines are there. जैसे कि इसमें हमारा टॉपिक था कि जीआर था, तो आज पर तो गाइडलाइंस होंगी. तो मैंने बोलते गाइडलाइन ऐसा है तो ये कुछ रिजर्व को हम शुरू करेंगे. या से ओरिजिनली था टेक्निकल आइडिया ये फ्रेंड है बात कर दिया हूं. So thesis dissertation, which plan, open education resource, free available education content will be notes. The next, why is it important to follow education? Education content is a valuable intellectual asset and हमारे दोबारा का करते हैं. Education को समझो हमारे जो आपने दोबारा and मैं बोलने का मतलब जी मेरे आता है मैं तो बोल रहा हूँ आता है क्योंकि बनाने में ऐसे एक्सपेरिमेंट पूरा जल्दी सामने में हम चले वो काम तो क्या सांगते मजा आपने आया so and education is asset and it's a protection ensures fair use. Fair use many times क्या होता है हम लोग किसी का स्लाइड ढाका हो बताओ तो क्या करते हैं ना स्लाइड लेते हैं किसी का साइकिल से भी ले लेते दूसरों का वीडियो आप तो वो गलत है. फेयर यूज नहीं इसका फेयर यूज नहीं बोलो उसका हमारा हमारे फ्रॉम सुबह सो जो टेकन फ्रॉम मतलब जावा जो टेकन फ्रॉम दोनों दे वो टेकन फ्रॉम आपको नहीं बोलो आप क्या करते हैं फेयर यूज बोलो ये नहीं करता है करना चाहिए. Recognition, fair use, your recognition. उसको recognition दे दो ना आप क्या किसी and sustainability for educators, institutions and learners. Here are key reasons why today education is crucial. Safeguarding the rights of educators, teachers and professionals put time, effort and expertise into creating books, lesson plans, presentations, research papers and online courses. Nothing wrong दूसरों का यूज करो क्योंकि हमारा छोटा सा बोलती तो हाइट को रिन्यूएट कर रही आपका खाना के रेगुलर मिक्स होगा ना ये खाना उसका सब मिल गया है उसको फिर से दोबारा मैच करने के लिए मत लगाओ तो फेवरेट आपके पास अच्छा सा उसको बोलो तो मन पर कर लेकिन उसका काम है बाद में ये करके मुझे दूसरा से मिला है अगर फॉलो करेंगे तो उसको इनको अच्छा लगेगा तो अच्छा लगेगा. So presentation research and online courses without protection their work can be copied, modified or even monetized by others जरूरत है. Example, a professor lecture notes being published by private coaching institute without permission और पैसे कम होते हैं. चलो next. Preventing unauthorized use and plagiarism. इसके लिए भी जरूरत है. So in the digital age, content can be easily copied, shared or sold without the creator's consent. भारत में जीवन बहुत सारे लोग बीबीसी हमारे यहाँ बीबीसी था दुनिया की माइक्रो उनका हैंडराइटिंग बहुत ही अच्छा था वो पता नहीं बीबीसी सर का लेक्चर किया गया मेरा करने को नहीं बहुत कम लोग उनका हैंडराइटिंग बहुत सुंदर था उनके लोग सर पढ़ाई पढ़ाई जवाब यूज करते थे कोचिंग में बिजनेस में उनको गलत था उनको जरा चाहिए ऐसा बोलना चाहिए उनको बोला कि गाइडलाइन करना चाहिए वो अच्छा लगेगा नहीं होता ऐसा इसकी जरूरत है. And ensuring fair compensation. देखो ना compensation आप ऐसा हमारे को many educators earn royalties or fees for their work, books, course, online content. If content is stolen, they lose financial benefits while others profit from their work. Examples: research for behind a paywall being pirated and distributed for free. मेरे पास आप नहीं कुछ नहीं बोलते तो ये क्या होता है कि मेरे पास दे दे क्या पेपर का लिंक सर्च करके मैं इसको डेवलपर को दे दूंगा
Maintaining quality and accuracy, unauthorized modifications of content can be lead to misinformation or loss of quality. कभी क्या होता है कि किसी का बिल्डिंग है हम लोग उसको चेंज करते हैं कंटेंट में चेंज करते हैं हम लोग तो इससे क्या होता है कि हम उसको गलत आगे जाता है तो इससे क्या होता है ये उसका नुकसान इसलिए may lead can lead to misinformation or loss of quality. Proper licensing ensures students receive authentic and updated. वो जो बंदा है कम्युनिकेशन यूजर टू गो और अपडेट रीच कर ले तो वो डिप्लॉय होता है तो उसने डिप्लॉय कर दिया और स्टार्ट कर दिया आदमी पता महीना भर यूज करना अरे भाई लेकिन ये जब तुमने लेने के बाद रखने के बाद उसका आउटपुट क्या है ये क्या है चलो नेक्स्ट थोड़ा फास्ट encouraging innovation and research. IP protection encourages teachers and researchers to invest in creating new educational materials. Without protection, there is a less incentive for teachers to develop unique content. इसलिए मैंने बोला ये काय लोगे प्रश्न हाँ so without protection, there is a less incentive. Then, example, professor working on an innovative teaching method needs copyright protection to ensure proper efficiency. Compliance with legal and institutional policies. ये हमें करना है. आपको कुछ ऑथराइजेशन कुछ पॉलिसी दे ये यूनिवर्सिटी की पॉलिसी है दूसरी यूनिवर्सिटी मैच नहीं करेगी सो अकॉर्डिंग टू योर नीड लेट आउट so many universities and governments have IPR policies that regulate content or content ownership अपने यहाँ पे IPR से नहीं सकते पर ये काम करते हैं हमारा पॉलिसी नहीं है हम लोग इसको पेटेंट फाइल करने का पता नहीं है कि यूनिवर्सिटी का एकदम ज्यादा होगा इसके नाम पे होगा अपने इसके नाम पे होगा मेरे नाम पे होगा बहुत सारा स्कोप है काम करने के लिए नाउ ये चीजें हैपन ओवर हियर फीडबैक होता रहेगा इसमें ये कोई जोराचं क्वेश्चन आपल्याला छोड़ो तुम्ही तुमच्या संस्थेत जा आणि त्याचा सांगा प्रिन्सिपलला त्या न्यायालयाकडे पुन्हा अजून परिकल्पना असतात पाऊस करत होती त्याला याचा ड्राफ्ट करून द्या वेगवेगळे लड्डू द्या त्यांचं काय करते मॉडर्न काय मेसेज का आणि पॉलिसी हे महत्वाचं आहे कंप्लायन्स विथ लिगल अँड इन्स्टिट्यूट हे करणं जरुरी आहे तुमच्या डेटा सहा महिने मॉडिफाय करा दाखवा तुमच्या लोकांना ते सांगतील बाबा ऑपरेशन सांगतील कारण त्यांचा तुमचा एखादा इंटरेस्ट लोक काय जाणार नाही टीचरचा इंटरेस्ट तुमचा हा जेवणाचा ज्ञान असावा ते सांगतील लोक काम नाही करणार मुद्दा सारखे पण ते मला क्रिएट करतील त्याला अनुभव जो आहे ना तो माझ्याकडे नाही ते सांगतील की सर हे बरोबर आहे करेक्ट आहे कसं काय सर मला बरोबर इम्प्लिमेंट करायचं तू शिकलं तर दाखव असं म्हणू नका की ठीक आहे शिकलं काय करणार तू अनुभव तुला द्यायला तर तुम्हाला काय ही खूप मोठी गोष्ट आहे दाखवा तुमचा आपण ते एखादी गोष्ट राहिली असते त्यात इन्क्वायरमेंट होती नंतर तो फायदा होतो example Indian universities following competent and fair use laws prevents legal disputes त्याच्यावर काय होते युजर डिस्प्यूट होतात बऱ्याच ठिकाणी काय होते की आंदोलनाच्या कोणीतरी काहीतरी प्रोग्राम घेतला असायचा जेवढी कसं आणि कोट्यावर देऊन म्हणून राहिला असतो पण त्यांचं नंतर त्याची विरोध बिघडते डिस्प्यूट होतो या त्या कारणामुळे त्याचं कारण काय की आपल्याकडं हे पॉलिसीज आपण करून घेतो कोणतरी ठेवायला पाहिजे म्हणजे काय आम्ही मी 15 पाठवला होता थोडंसं डायव्हर्ट होतं यादी एंट्री होतो 5:30 वर्ष आणि माझी सगळे धडधड त्या ठिकाणी झाली एका मला मी पहिले काय होतो एक जाऊ द्यायचं
आम्हाला त्याच्यानंतर बांद्र्यामध्ये काय होतं की पॉलिटिक्समध्ये तिथं सर्व अशा पॉलिसी छान होत्या ना, तर आम्ही कोर्स घ्यावा. हे आपलं वाईट झालं आम्हाला डिप्लोमा कॉम्प्युटर सिस्टम आपल्याला आज सांगितलं आहे. आणि दुसरे काय कोर्स घ्यायचे म्हणून म्हणजे खूप पोटेन्शियल आहे. इंजिनिअरिंगचं तेव्हा आम्ही एवढं करायचं आणि मी नंतर इथे आलो सरकारला. तर मला पुढचे 1.5 वर्ष एक पगार तेव्हा आपला थोडं होता 60,000 आले नाही 7,000 नंतर पगार होता 8,000 तर पगारचा डबल बघा तुम्हाला आज किती पगार आहे तर डबल 8 लाख पगाराचा डबल ते मानधन मिळायचं हो आणि माझं 1.5 वर्ष चालू आहे कारण त्या बरोबर होतो कॉलेज बघा सर तर मला एखाद्या 1.5 वर्ष तिथून पीरियड राहील मला कॉलेजच्या नावाने मी पण त्या पॉलिसी होत्या म्हणजे आपण कुठे कुठेतरी पॉलिसी बनवायला सुरुवात करायला पाहिजे म्हणजे आपल्या हा विषय जो आहे आपल्या जिव्हाळ्यात दुसरा रिलॅक्स करतो हा विषय टॉपिक आपल्या जिव्हाळ्यात आहे की टोटली एज्युकेशनल कंटेंट संबंधित आहे आपण काय कोर्स घेतो काय त्या पॉलिसी नाही का बघा आपण इव्हन आपल्या कॉलेजमध्ये सुद्धा फॅकल्टी मोस्ट फ्रॉम दिस इन्स्टिट्यूशन तो काही प्रोजेक्ट करत असतो प्रिन्सिपल युनिव्हर्सिटी तिथं असतो त्यानंतर तो सीटर भरती होऊन जातो सर त्याचा प्रोजेक्ट पण तिकडे त्याच्या नावात गेला पाहिजे कारण तो प्रोजेक्ट त्याला मिळाला आहे तो आपल्याला भेटला हो एकाला मला काही गमत नाही परंतु तो प्रोजेक्ट त्याचा स्वतःच वापरू शकतो भले म्हणजे त्याला पहिला तुम्हाला नंतर ट्रान्सपोर्ट म्हणा त्याला पण सांगितलं त्याला आपण ते प्रोजेक्ट कंटिन्यू करू त्यासाठी तुम्हाला काय करावं लागेल पॉलिसी आपण तुम्हाला एक मुद्दे आहे की ह्याच्यावर नक्की आहे तो सांगा आपल्या हिवाळ्याचा विषय आहे Following cooperative fair use of use law prevents the legal disputes. म्हणजे नाराज होतो डिस्ट्रिक्ट त्याचे नाराज होतो होता सर मला जमीन काय पाडलं म्हणजे इतकं झालं ते प्रकारे टोमॅटो डिस्प्यूट आणलं काय असं पण दुसरा पण बोलला बराच झाला example Indian universities follow UGC guidelines on plagiarism and copyright protect educational content आहे आपल्याकडे बनलं पाहिजे आता साहेबांना जागा पाहिजे ethical sharing and collaboration protection does not mean restricting access it allows a controlled and ethical sharing through licensing platforms like creative commons काम करण्यासाठी खूप सारे लोक सो कुठं होतं सेकंड लास्ट पॉइंट सांगायचं मला platforms like Creative Commons, Swayam and open educational resources help balance protection with access. These are the platforms they are there to help us. Example, professor licenses their work under CC, BY, NCS. म्हणजे कसं की तुम्हाला फक्त प्रोटेक्ट करायचं तर तुम्हाला तुमचं कंटेंट लय लोकांपर्यंत पोहोचायचं तुमचं कंटेंट तुम्हाला लय लोकांपर्यंत पोहोचायचं पण त्यांना रिव्ह्यूज नाही केला पाहिजे आणि तुम्हाला कंटेंट पोहोचायचं त्यांना रिव्ह्यूज करू द्यायचं पण त्याचं मॉडिफाय नाही झाले पाहिजे आणि तुम्हाला तुमचं प्रोटेक्ट करायचं पण त्या मॉडिफाय करायला तुमचं परमिशन घेऊन दिले तुमचं कंटेंट त्याशिवाय दुसरे पण आपलं काय तुम्हाला मदत करते असे ते प्रकार आहेत सो अरे ते so professor license work under allowing free use but preventing commercial exploitation. तुम्ही खाजगी कोचिंगवाला बघा सरांचा आपण विकलित काही मेथड असेल तर त्याच्या नावावर हे तुमचं ते म्हणजे करणार आहे का सिव्हिल मध्ये विषय असे आहे की खूप पुस्तक नोंदणी करू शकतो नेक्स्ट बेटा व्हॉट इज कॉपीराइट हे घ्यायला मिळत नाही झालं खूप आता व्हॉट इज कॉपीराइट चला नेक्स्ट how it apply to education how it apply to education so lecture notes textbooks and course materials are automatically copyrighted when created हे करते माझं सगळं कौशल बघायला तुम्ही म्हणायची की माझं लेक्चर कॉपी करून नोटपास करण्यात आले
कारण ते ऑटोमॅटिकली असते कॉपीराइट ते म्हणायचे मला दोन असतो आम्ही मध्ये होतो काही काही टीचर वाचत मला माहिती then teachers and universities need to clarify ownership. Does the university own the work or does the educator? पण आता क्वेश्चन पडतो की याच्यात माझ्या नावावर टाकायचं कोणा नाव टाकायचं एज्युकेशन कंटेंट टीचर झालं मला पण द्यायचं here use here dealing in India allow the limited use of copyright material for teaching and research only to explain self-explanatory digital content e-learning courses recorded lectures needs copyright protection professors video lectures is copied and sold by private coaching institutions अरे दोस्तों तुम लोग जानो वाला ट्रेडमार्क आता हे पण सर्वांना माहिती त्याचा हाऊ इट अप्लाय टू एज्युकेशन कंटेंट educational institutions universities and e-learning platforms register trademark to protect their brand identity आपण मानकर सरांच्या काळामध्ये भगत सर ते म्हणायचे की असं काय तुम्ही ब्रँड करा की ते सुद्धा वापरायचे डाऊन द लाईन 5 इयर्स है ना डाऊन द लाईन 3 इयर्स तुमचं ब्रँड झाला म्हणजे डी डॉक्टर बापू म्हटलं की लोकांनी यायला पाहिजे ते म्हणायचे प्लॅन बनवा 3 इयर्स प्लॅन बनवा 5 इयर्स प्लॅन बनवा हे पण डाऊन झाले 5 इयर्स पण डाऊन झाले कुठे असं काही गोष्टी सांगतात लोक आपण कारण पाहिजे education research and learning from the register their trademarks त्या कॉलेजचं ब्रँड झालं नाही काय काय मास्टरचे पण ब्रँड आहेत बघा पण ब्रँड्स आर देअर मास्टरच्या नावाचे बट दे आर देअर इन द माइंडसेट ऑफ स्टुडंट तर ते बीबीसी सरांचं अक्षर काम करतात ना म्हणजे काय बीबीसी लोकांना तुम्ही भेटतात ते माझं नाव काढा बीबीसीचं नाव बीबीसीचं कसे होतं तर त्यांच्या नोट्स खूप चांगला म्हणजे त्यांचा ब्रँड झाला हो बीबीसी ब्रँड झाला course names, institution logos, and book titles can be trademarked. Prevents unauthorized use of schools or educators brand name. या लोकांनी ऑलरेडी सुरू केलं भरते घे समजा तुमचं काही कोर्स असेल गुड क्वेश्चन समजा एखादा तुमचा एखादा अनुभवाचा किंवा एखादा तुमचा एखादा मित्र असेल त्याच्या अनुभवामध्ये एखादा कोर्स होऊ शकतो कोर्स मे बी वन डे कोर्स घरगुती बायकांना इंटरनेट कसा वापरायचा त्यांना माहितच नाही युट्यूब कसं वापरायचं रेसिपीसाठी कोणते बोलवा त्यांना कोण लोकांना पण बोलावं त्यांनी कोर्स मे बी वन डे कोर्स कोर्स मे बी 1 वीक कोर्स कोर्स मे बी 3 मंथ्स कोर्स तर तुमचं जे कोर्स आहे तुमचा शिकवायची पद्धत तुमचं एक्झाम्पल द्यायचं तुमचं काय मॉड्यूल तयार केलं असेल बायकांना बाबा घरात रेसिपी कसं वापरायचं रेसिपी कसं वापरायचं पण माहित नाही काय काय असे असं कुठलाही गोष्ट करू शकता ते तुमचा कोर्स आहे तुमचा कोर्स असेल बाबा ते हवं माहिती नाही मला म्हणजे माझ्या शेजारी मुलीचा बाहेर लोक आले काय होऊ शकत तिला बाहेर आले भगत सर मुलं तर मुलीला बाहेर माझ्या बाळका साडे घालता पुढे नाही म्हणजे नाही म्हणता अडचण घेता काय तुम्ही कोणताही कोर्स घ्या साडी साडी घालणं पण एक कला आहे तिला बांधणं पण कला आहे टिकली लावणं पण एक कला म्हणायचं नाही तर ती पण बांधता आली पाहिजे तर तुम्ही असे कोणताही कोर्स घ्या तुमचा कोर्स झाला का ते तुमचा कोर्स झाला तुमचं ते प्रण असेल नाही बाबा ह्या मॅडमची पद्धत खूप चांगली आहे एक सांगायची पद्धत खूप चांगली आहे त्यांचं मला लोक ध्यान राहतं ते तुमचं प्रण रिसिप्ट म्हणतो ना आपण तुमचा रिसिप्ट देतात रिसिप्ट कुठं राहायचं तर आपण त्याच माझं रिसिप्ट वाचतो सेकंड लाइन का यूजुटेड प्रोडक्ट्स आता नेक्स्ट करत नाही साडी घालणे हे एक एग्जांपल कॉम्प्लीट कसं करायचं प्रॅक्टिकल करावं कॉम्प्लीट कसं करायचं माझा राईट आहे ना माझी मुली राहून सांगायचं काय होतं आपण फक्त एज्युकेशनल कंटेंट साठी तुम्हाला
फ्री मध्ये करता येते हो. सिटी वगैरे आहे ना ते आहे तुमचं. आणि एज्युकेशन शिकवता लोकांना कसं करायचं आहे. एज्युकेशन ते तुम्ही डायरेक्ट जा तुम्ही वेबसाईट आहे ना तुम्ही करा मग पुढचं राहून जाईल आपलं काय करायचं. मी पण डायरेक्ट होतो मला तुमचं बनवून व्हायचं आहे. ट्रेडमार्क माहितीच राहू ना हाऊ इट आपलं एज्युकेशन कंटेंट हे छान वाटते बाळा. नेक्स्ट नेक्स्ट कर बोलतो मी तर बघ ना तुम्हाला बाहेर घेऊ नका तुझं पण रेकॉर्डिंग होईल ना. पेटंट माहिती सर्वांना काय करत आहे पेटंट मी आता. बट हाऊ इट अप्लाय टू एज्युकेशन कंटेंट. पेटंट्स अप्लाय टू सायंटिफिक इनोव्हेशन बघा सरांचं काही त्यांचं काहीतरी जे आपल्याला वीट मुडीची स्ट्रेंथ कधी पाहायचा तुमचे काय वेगळे मत असेल हो. तर पुढे जाता जाणार नाही बाहेर काय होणार नाही तर तुमचा कंट्रोल रेटिंग असेल काय तुमची काही वेगळीच मत असेल. तर पेटंट्स अप्लाय टू सायंटिफिक इनोव्हेशन टूल्स तुमचं काय टूल तयार करून केला असेल अँड सॉफ्टवेअर बेस्ड लर्निंग सिस्टम्स. तर EduTech products, AI based teaching tools and virtual labs can be patented. तुम्ही AI चा करू शकत नाही पण AI ने सांगून तर तुम्ही काय मॉडिफाय करत असाल तुम्ही काय मेथड असेल बघ तुम्ही सिंपल मेथड आहे बघा काय AI चा वापर करा. आता काल एमपीटी प्रेझेंटेशन होतं ना ते सगळं AI ने केलं होतं त्याच्या दिवसात मी काय सांगलं होतं बाबा की प्रेझेंटेशन बोलताना काय काय काळजी घ्यायची कुठं बुलेट ठेवायचं आता ठीक आहे झाली माझी पद्धत झाली ठीक आहे. कंटेंट काय दाखवायचे फोटो कोणते घ्यायचे फोटो कसे घ्यायचे भारतातल्या मुली मुलाचे फोटो घे माझ्या काय कामात झाले माझे तर मला पाहायला आवडतील है ना बाहेरचे फोटो घेऊ नको एआय जनरेटेड इमेज घेऊ नको इमेज घेताना ह्याच इमेज घे कारण इमेज वापरता पण सॉफ्टवेअर पुन्हा एक्सट्रा करताना तुम्ही किती लाईट वापरा बुलेट वापरा कुठे बुलेट वापरा कुठे बुलेट वापरणार असेल तुम्ही काय करता विकत सांगता रेसिपी सांगता ती पण तुमची पद्धत आहे. तर त्याच्यावर पण तुमचं होऊ शकते बाबा याच्या माध्यमातून कसं करायचं हे आणि नंतर त्यानं तुम्हाला विचारावं हे कंटेंट तुम्ही एक इंग्लिशचं चेहरा का घ्यायचं इंग्लिशचं चेहरा आपला देवा गेला चेहरा दिला आणि तर मला बघून जास्त सांगा तर मग त्या चेहरा मध्ये तुम्ही सांगू शकता कुठं फोकस करायचं टेबल घे बाबा अशा राष्ट्रात काय मॉडिफाय तो करू नको है ना साईड करतो ना हा जिया संघाचा आहे ना आता तुम्ही सगळी झाली तुमची मॅडम मदत आहे तुम्ही ते सांगू शकता ते तुमचं कंटेंट तुमचं झालं कॉपीराइट करण्यासाठी त्यासाठी ते 4-5 जे मेथड आहेत ते आपण सगळं शेवटी येणार आहे तुम्ही तुमचं कंटेंट तुम्ही क्रिएट करू शकता जसं की तुम्ही कसं केलं helps commercialize and license new learning technology. त्याच्या कोणती पण तुम्हाला करू शकता त्याला वापरलं तर तुम्ही त्याला भेटली म्हणजे नाव मला ती वापरायची म्हणू शकता असं चला नेक्स्ट नेक्स्ट बटन सिक्रेट सिक्रेट पण काय आहे तुम्हाला माहिती असेल पण हाऊ इट अप्लाय टू एज्युकेशन कंटेंट सिच्युएशन मेक कीप रिसर्च मेथोडॉलॉजीज एक्झाम पॅटर्न्स आपण आपले हे होते ना पाटील साहेब होते आपले वायर पाटील साहेब त्यांनी पीईटीची एक्झाम सिस्टम पीईटी सिस्टम केली होती त्या पीईटीला जगात केलं जगात वाटतं कॉम्प्युटर नंबर एक आला आपल्याला वेगळं नाही बोललं होतं पण त्यांची रिझल्ट पाटील साहेबांनी दिली त्यांनी सांगितलं होतं की असंच व्हायला पाहिजे आणि तुमचे ते एक्झाम असे व्हायला पाहिजे पीएचडीच्या विद्यार्थ्यांचा जे काय प्रोग्रेस आहे त्याचं पाया निवड काय काय त्याचं असेल ते काय अटेंडन्स असेल त्या कोर्स पण केला असेल पेपर त्या प्रोग्रेस केले असतील त्यांना एपीटी केले असतील सगळं अपलोड करायचं होऊ शकतो नंतर मग त्याचं ते थेसिस जायचं बाहेर जायचा कोणाकडे जायचा त्या इव्हेंटरकडे जायचा इव्हेंटर जर पदार्थ नाही केलं त्याला रिमाइंडर जायचा ऑटोमॅटिक आणि मग पुन्हा नाही दोनदा तीनदा रिमाइंड झालं की तो एक्झामिनर तो मग फेल करायचं काहीतरी तुमचे होतं ही पद्धत काहीतरी होती त्यानंतर असं पण तुमचं एखादी मत करू शकते काय म्हणजे म्हणतो असं इंटरेस्टिंग मेकिंग रिसर्च एक्झाम पॅटर्न एखादा एक्झाम पॅटर्न झाला पीएचडी थेसिस इव्हॅल्युएशन करण्याचा त्याचा सगळा प्रोग्रेस नोंद झाल्यापासून सर्व होतात आमच्याकडे आता आहे का नाही औषध बघा पीएचडीचा मुलाचं प्रॅक्टिस होतं विद्यार्थी रिसर्च बघा एवढे मॅडम ते फोटो चालू आहे का नाही का ते तुमची त्याचा नोंदणी होते बघा त्या पोर्टलला नंतर तुम्ही तुमचं अपलोड करता त्या ठिकाणी फोटो अपलोड करता सबमिट करता येईल आता नाही ते चालू आहे आपल्याला माहित नाही शिकवायला माहित असेल ऑनलाईन सबमिशन आहे सर्व आहे का नाही नसलं तर करा पाहिजे तुम्ही पुढाकार घ्या पण वायर पाठवून सोबत किती बघा ते एक्झाम पॅटर्न पीएचडी थेसिस इव्हॅल्युएशनसाठी मग त्या एक्झाम दोन डिमांड देऊन पण त्यात नाही रिस्पॉन्स नाही देत आपण त्या थेसिस इव्हॅल्युएशन करण्यासाठी दुसरा इव्हॅल्युएटर
तर त्या ठिकाणी पूर्ण असायची. दुसरी इव्हॅल्युएटिव्ह पण त्या ठिकाणी यादी असायची जी अपलोड केली तो फक्त ज्याला एक्झामच्या माणसानं तिथं टिक करायचं त्या ठिकाणी दुसऱ्या इव्हॅल्युएटरला तो मेसेज जाईल त्याला ऑनलाईन असा त्याचा पण रिस्पॉन्स तो पोर्टलला येईल. आणि मग एक्झामिनर कंट्रोलर काय करायचे तो इव्हॅल्युएटचा रिपोर्ट आला ना तो डाउनलोड करून असा तो त्या गाईडला पाठवायचे की बाबा तू आता रिपोर्ट आलेला तो आता यांचं एक्झाम घेऊन लाव त्या ठिकाणी तो असं त्यांचं सिस्टम होती. तर ते होती एक्झाम पॅटर्न. हे एक्झाम्पल आहे पाठवून युनिव्हर्सिटी रिपोर्टचा. एक्झाम पॅटर्न्स ऑफ प्रोप्रायटरी टीचिंग मेथड्स कॉन्फिडन्शियल. तुमच्या एखादं टीचिंग मेथड असेल हो तुम्ही काय करता काय असे मेथड तुमच्या आहे तुम्ही घरी सगळं रेकॉर्ड करून शिकवून देता घरी सगळं शिकवता रेकॉर्ड करता आपलं आपल्या ओन स्पेस मध्ये आणि तो तुमचा लेक्चर व्हायला 2-3 दिवस आधी व्हिडिओ तुमचा लेक्चर व्हिडिओ लेक्चर कोणाला देता देऊ टाक आणि कोणाला सांगता तू सगळं वाचून ये आणि वर्गामध्ये फक्त काय डिव्हिजन करता त्या पोराला काय बदल करायला लावता आता तुम्ही काय करता वर्गामध्ये तुम्ही काय टीचिंग काय तुमचे वर्गात काय बाहेर बाहेर काहीतरी अशा प्रकारची तुम्ही काहीतरी प्रकारचे ब्लेंडेड लर्निंग तुमचे असते. मला आयआयटी बॉम्बे मध्ये प्रोपोज जाता बघा ब्लेंडेड लर्निंग करतो तर त्याच्यामध्ये आणि हा मेथड त्याने खूप एक्सप्लोर केला. त्या तुमचं काय असेल बिझनेस आहे तुमची काय किंवा असं कॅन बी कॉपीराइट. Online course algorithms for unpublished research and exam question banks can be protected as great secret. तुम्ही मेहनत घेतली ना आणि ते ओपन केली दुसऱ्या दिवशी मला पेपर सेंटर केलं तर मी काय करतो ते कॉपी करून चुकीचं आहे. Universities and edtech companies use non-disclosure agreements to protect sensitive content. Example, private university develop a unique online teaching model. If they keep it a trade secret to maintain exclusivity. ते सांगतात की हे फक्त आमच्याकडेच आहे आमच्याकडे इंप्रूव्ह करा आणि घ्या असं करतात त्याचा फायदा होऊ शकतो. चला नेक्स्ट. What are open educational resources OER? So types of OER सगळ्यांना माहितीच आहे. फेसबुक आहे मल्टीमीडिया कंटेंट तुमच्या आहेत सॉफ्टवेअर टूल्स आहे लर्निंग आहे तुम्ही करू शकता. लेक्चर नोट्स आहे रिसर्च पेपर्स आहेत. बेनिफिट्स ऑफ ओपन एज्युकेशन रिसोर्स कधी कधी काय असतं की आपण ओपन करायचं त्याचे फायदे पण काय फायदे येतात मेक्स एज्युकेशन ऍक्सेसिबल अँड अफोर्डेबल. MIT.edu लॉंग बॅक केलं होतं खान अकॅडमीने लॉंग बॅक केलं होतं मानकसर गुरुदेव होते त्यांनी विचारलं होतं की खान अकॅडमी तुम्ही वापरताय का विचारलं होतं तेव्हा मानकसर कोणत्या काळात होते 2010 मध्ये होते. तर 10 मध्ये त्या खान अकॅडमीला सगळं मॅथमॅटिक्सचं कंटेंट इन्स्टिट्यूट ऑलरेडी मला सर्व माहिती आहे त्यामुळे माहिती आहे मग सरांनी सांगितलं मला माहिती आहे खान अकॅडमीचे त्यानंतर ते साधारण व्हिडिओ सगळं टाकून त्याच्यामुळे काय झालं की लोकांना ऍक्सेस झाला अफोर्डेबल झालं OER होते ओपन होते आता आहे का नाही ओपन माहिती आहे ना तेव्हा ओपन होत एनकरेजेस कोलॅबोरेशन अँड इनोव्हेशन. स्वतःसोबत जॉईन करू शकता एमओयू करू शकता एखादा प्रायव्हेट संस्था असेल OER बनवण्यासाठी त्याचा फॉलो आपण तुमचं कंटेंट तुम्हाला गाईड करेल. Reduces copyright restrictions for educators. इथे बेनिफिट्स आले तर एक्झाम्पल्स ऑफ OER फ्रॉम गुगल खान अकॅडमीचा नेक्स्ट सर्वांना माहिती आहे. आता हे खूप महत्वाचं आहे क्रिएटिव्ह कॉमन्स CC लायसन्स अलग अलग प्रकारचे काय असतात हे कोणत्या प्रकारचे लायसन्स a non-profit organization that provides free licenses for creators like us to share their work while keeping some right. Allows flexible permissions instead of all rights reserved to copyrights. Now, why use this for education content? Encourages equal sharing of learning materials. Equal sharing. Allows custom control over how content is used. तुम्ही वापरायचे कसे ते पहिले पद्धत दिलेली आहे नाव घ्या माझ्या कॉलचं नाव सांगा काय पण असेल. protects educators rights while enabling collaboration. Next. नाव आता त्याच्या स्टेप दिलेत आपण. Choose a license based on how you want to work to use your work to work as a structure correct. That way you are right. Add the CC license statement to your document website or video description. आपल्या विद्यार्थ्यांच्या काय आहे सर्वात खाली बघा कॉपीराइट ऍक्ट काय दिला आहे
आम्ही ओळखले आम्ही डिपार्टमेंट नाव टाकलं एका माणसाला काय किंमत आहे पॉप्युलर आहे डिपार्टमेंट करा ते कुठेतरी तुम्हाला बोलू आहे असं दाखवायचं तुम्हाला सो वेबसाईटला आहे तुमच्या व्हिडिओ डिस्क्रिप्शन सुद्धा आहे use the CC logo and CC2 and link to the license example this work is license under copy so version आणि समजू शकता कॉपीराइट आहे वापरायची पद्धत आहे समजू शकता जेव्हा तुम्ही ऑनलाईन आधी करता तेव्हा तुम्ही वाचून जा चलो नेक्स्ट challenges balancing open access with protection आता काय होतं की बरेच लोकांना वाटतं की माझं कंटेंट सर्व लोकांना पण असं काय काय चान्सेस येतात रिस्क ऑफ मिसयूज और प्लॅगियरिझम तो उद्देश आहे की जास्तीत जास्त मटेरियल माझ्या लोकांपर्यंत पोहोचवावं त्याला ते सीसी आहे तर त्याचं हे चॅलेंजेस रिस्क ऑफ मिसयूज ऑफ प्लॅगियरिझम फक्त असं तुम्ही घेऊ शकेल अनऑथराइज्ड कमर्शियल होऊ शकतो लॉस ऑफ कंट्रोल ओव्हर मॉडिफिकेशन कंट्रोल पाहत नाही कारण म्हणजे त्याचे चॅलेंजेस येतात सोल्युशन्स काय यूज एएलसी तुम्ही नुसतं सिस्टम काय करा एएलसी करा सीसी पुढे आणखी एएलसी आहे तर डिफरंट टाइप्स आहेत यूज एएलसी नॉन कमर्शियल लायसन्स टू प्रिव्हेंट प्रॉफिट मेकिंग यूज वापरा माझ्या सामानावर माझ्या तुम्ही पैसे कमवायचे नाही यूज एनडी नो डेरिव्हेटिव्ह टू स्टॉप ऑन अनवांटेड कंडिशन्स शॉर्ट फॉर्म मध्ये एनडी नो डेरिव्हेटिव्ह मी त्याच्यात हे पण ऍड करा सीसी एलसी आणि एनडी अप्लाय करायचं मला विचारा आमच्या गोष्ट मला विचारा की जर मला त्याचा आपला भाषा होऊ शकतो अप्लाय वॉटरमार्क्स ऑफ डिजिटल सिग्नेचर फॉर ॲट्रिब्युशन नेक्स्ट लायसन्स नाव चुजिंग राईट लायसन्स फॉर युअर वर्क मग ठरवायचं तुम्ही कोणतं लायसन्स मी घ्यायला पाहिजे एज्युकेशन कंटेंटसाठी इफ यू वांट टू मॅक्सिमाइज सेलिंग then तुम्ही सीसी पीवाय वापरा तुम्हाला जर इफ यू वांट टू क्रिएट बट लो कमर्शियल यूज सीसी पीवाय डॅश एनसी वापरा हे तुम्हाला you want to prevent modification आता करेंटली मॉडिफाय करें ते तुम्ही वापरा सीसी बीवाय एनडी वापरा you want improvements but under the same license ये वापरा ऐसे वापरा नेक्स्ट नॅशनल प्रोग्राम टेक्नॉलॉजी एनहान्स लर्निंग हे सगळ्यांना माहिती आहे नेक्स्ट ई पाठशाला सगळ्यांना माहिती आहे नेक्स्ट डिजिटल आर्थिक सर्वांना माहिती आहे नेक्स्ट स्किल प्रॉब्लेम फोकस टॅक्स इंडिया एक समोर लोकांना ही शिकून माहिती आहे दाखवते the creative commerce india community background the creative commerce india community is an active network of educators artists researchers who promote the use of CC key activity काय यांच्या hosting workshops आपलं वर्ष घर माहित नव्हतं आता मला माहित आहे आपली एवढी पद्धत टाकतात लोकांना त्याचा बेनिफिट घेता आला workshops webinars and conferences to raise awareness about the benefits of open access and open license encouraging the use of CC licenses for academic research and creative works across Indian universities and local houses. Impact guy. The initiative has encouraged many institutions in India, example, to start using CC licenses for their educational content, increase the collaboration between institutions as they can legally share and use content. तो विषय माझ्याकडे चालू आहे घ्या पाहिजे माझाही पण वाचना आणि आपली मुलाला बेनिफिट नाही नेक्स्ट the creative commerce commerce india community institutions involved त्याच्यात हे सगळ्यात हे सगळे केस स्टडी सगळे येतात तुम्ही हे पाहून घ्या नेक्स्ट the key takeaways for educators and university कोणतरी काहीतरी गव्हर्नमेंट की बोलते सगळं कधी झालं
If you want to maximize openness, encourage modification and sharing. तुमचं guideline आहे तुम्हाला खरोखर तुम्हाला तुमच्या कठीण जगावर पोहोचायचं तुम्हाला आहेत म्हणजे माझा फायदा होईल मला तर तुम्ही ते वापरा त्यांनी सांगितलं मला ते पहिली स्लाइड डेफिनेशन येत आहे आता मग मी क्वेश्चन ऍडजस्ट करू तुझा सेल एक्सप्लेन हे म्हणून किती वेळा I think your scanning is over of the slide. Only press back. Next. Common threats to digital education content. Plagiarism आहे. Copying or reusing content without proper attribution. Attribution गरज आहे. Unauthorized review, publishing or selling content without permission. तू नका का तुम्ही कोणतं ते परवानगी घ्या मला सांगा मला किती पैसे भेटतील मला विचारा ठीक आहे ना त्यांना बरोबर की त्यांना बरोबर digital privacy is there, piracy is there, illegal downloading and distribution of content. बऱ्याचदा काय होतं की आपल्याकडे काय नसते आपण content modification, altering visual content is misleading ways, deep fakes and AI generated misuse, manipulating videos and images for false information. वो भरोसा करू नका तुम्ही तपासून पहा हे वापरा हे वापरा भगत सर ईमेल पण वापरतो ईमेल पण वापरतो पूर्व जर कोणी सॉरी तुम्ही खूप एरर पण करणार नाही तुम्ही पण समोर येईल पण माझी नाही हे आहे वापरा हे वापरा काय हे कसं वापरायचं सांगायचं माझा एफडीपी आहे मला माझ्या पेजला बोलवायचं आहे वेलू काय काम करत आहे मला एक वेळ आराम करून देते ते सब काम और काय करतात तिथं भरोसा करणार बाकी काय खूप करेल मी ते माहिती देतो ऑनलाईन मित्रांना ज्ञान होऊन क्लियर के हर होता री-अपलोड्स YouTube videos and ads for profit तर याचा हे कॉमन थ्रेड्स आहेत तुमच्यावर दुसरा व्हिडिओ तुमचा जर कोणी ऍड टाकायला कसे कॉमन थ्रेड्स करा नेक्स्ट म्हणजे ते सीसीला आहे थ्रेड्स आहे सीसीला वापरा ते वापरा प्लॅगरिझम प्रिव्हेंशन स्ट्रॅटेजीज आहेत त्या आपण ऑलरेडी वापरतो आपल्या प्रोग्राममध्ये आपल्याकडे सर ट्रिनिटी आहे ना कसं आपल्याकडे ट्रिनिटी आहे का चेंज केला तर then apply digital watermarks encourage proper citation teach students to use APA MLA and other citation formats हे त्याचे ते असोसिएटेड आहे citation कसं असावं गाईडलाईन बंधनकारक नाही हो गाईडलाईन जर वाचून गाईडलाईन कोणतीही रेग्युलेटरी अथॉरिटी unless and until it is a very crucial and important, they do not question. They use to do that. बऱ्याच ठिकाणी आता आमच्याकडे काय टर्निटी होतं ड्रिल टाकलं आता घेतात गायडा कसं जस्ट कन्फर्म करा आणि काय वापरा तुम्ही एज्युकेशनचा हा बघा मला कॉमन सेन्स सांगता बघा एज्युकेटरनं कोणतं टूल वापरावं असे कोणते रेग्युलेटरी कोणतं टूल वापरावं म्हणतो या कोणता सपोर्ट घ्यावा असं कोणती एजन्सी मागच्या लोकांना बंधन नाही टाकू शकत ते काहीतरी फ्रेमवर्क देतं त्याच्यामध्ये ते सांगतो तुम्ही तुम्हाला ठिकाणी स्कोप आहे हा कॉमन सेन्स आहे बघा कोणतीच रेग्युलेटरी एजन्सी आहे त्यांच्या काय गाईडलाईनवरती इन्व्हेस्ट कर मग गाईडलाईन दिली तुमचा म्हणजे काय करणार कसा करायला कुठले टूल तुम्ही वापरले सपोर्ट घ्यावा शिकवण्यासाठी यूज गुगल अलर्ट्स आता बघा बऱ्याच लोकांना त्यांचा फेवरेट साईट झाला की गुगल साईट तुम्ही अलर्ट क्रिएट करा तुम्हाला कळेल वापरायचं leverage blockchain for ownership
तुम्हाला पाहावं लागेल ब्लॉक चेन कसं वापरायचं. Regulatory check if your content is appearing on other sites without permission. चेक करायला पाहिजे सर तुमचं काम आहे ना तो आम्हाला दिसणार काय काय नेक्स्ट IPR बहुत डिजिटल ही खूप महत्वाचं आहे. IPR copyright protection automatically applies when content is creative commons licensing is there. Now we are also there spoken lot on that. Digital rights management encrypts and protects the digital content from unauthorized access. तुम्हाला encrypt करू शकता and you can give your key. सपोज गंभीर सरांचा मतलब काय मला ते पाहिजे ऍड टू गंभीर सर गंभीर सर की सर तुम्ही कुठचं आहे कशाची कुठचं आहे ऑनलाईन पावसाच नाही करावा वगैरे वगैरे काय 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 तर त्यांचा मला तर पाहिजे तर मी त्याला सांगितलं सर आय वुड लाईक टू यूज सर मला की काय ते डिलीट होईल हे समजणार नाही असं पण चर्चे then trademarking course names and logos ब्रँडिंग करा तुम्ही ना तर कोर्स मध्ये का छान कोर्स असेल तर पाठावरचा कोर्स असेल तर ब्रँडिंग करा ट्रेडमार्क सांगा त्याला हा आमचा कोर्स आहे बाबा लोगो वापरा तुमचे प्रिव्हेंट्स मिसयूज ऑफ ब्रँडेड एज्युकेशन प्रोग्राम्स कारण काय समजा आपले काय प्रोग्राम असे असतील सर की ते विदेशातले लोक ऑनलाईन करतात त्यासाठी हे करू शकतात ना ट्रेडमार्किंग कोर्स आणि लोगोस की दुसरे आता आजकाल काय करतात कंटेंट कोर्स असेल ना आजकाल शिकवण्याचा धंदा खूप मोठा झाला आहे ऑनलाईन तर कोर्स घ्यायचा आणि एवढ्या कोर्सला कोणत्या नोंदी झालेला आहे तर तसा कोर्स असू द्या त्या कोर्सला काहीतरी लोक आजकाल खूप लोक येतात असा नाही वाटत नाही काय नाही वाटत नाही असं काही होतं आजकाल काय असा नाही वाटत नाही लोक फसवणुकीने तयार आहे कारण माग खूप आहे ना एक होता मारला तुमच्या बोलायचं पडते एवढे बोलायचं झाड आहे सो ट्रेडमार्क कोर्स अँड लोगोस prevents misuse of branded program स्वयं आपल्या नेक्स्ट आहे त्याच्यामध्ये सिटी ते लोक वापरतो स्वयं जे की आपल्याला कोर्स मिळतो ते मला ते लोक सिटी वापरतो प्रोटेक्शन आता कोणते टूल आहे प्रोटेक्ट करण्यासाठी फॉर डॉक्युमेंट्स अँड पीडीएफ अडोब पीडीएफ एन्क्रिप्शन इज देयर वॉटरमार्किंग इज देयर डिक्लेरेशन इज देयर these are the various tools methods for videos and online courses YouTube content ID then DRM tools like wide आता युट्यूबचे काय काय लोक खूप सारे कोर्स घेते तर त्याची ती लिंक आपल्याला मिळते पण ती इतरांना अवेलेबल नसते then for presentation for websites and articles DMCA take down notices Google remote stolen content feature already आहे presentation ebook साठी copyright metadata embedding अँटी कॉपी प्लगइन्स समजा काय काय डेटा तुम्ही एम्बेड करू शकत नाही त्या परमिशन एम्बेड केलं तर काय तुम्ही दिसत होता सर्टिफिकेट देन यूज गुगल डॉक्युमेंट्स व्ह्यू ओनली मोड अँड डिसेबल डाउनलोड्स फॉर शेअर कंटेंट आपल्याकडे असते ते आपण एखाद्या गुगल शेअर आवडून करतो वी आर ऑलरेडी प्रॅक्टिसिंग ऑफ दॅट व्ह्यू ओनली एडिटर असं काय आपण ऑलरेडी करतो नेक्स्ट ethical use of digital educational content like which type of always credit original authors and sources है ना द्या तुम्ही क्रेडिट द्या हे बघा सर तू त्याला क्रेडिट द्या यूज लायसन्स इमेजेस व्हिडिओज अँड टेक्स्ट आणि प्लस पिक्सेल सीसी रिसोर्सेस तुम्ही वापरा जे तुमच्याकडे तुम्ही जेव्हा एआय ला सांगता ते मला कंटेंट व्हिडिओ त्या बोलत नाही कसं काळजी घ्यायला obtain permissions before reusing copyrighted material, encourage academic integrity in students and faculty, NCERT mandate proper architecture. बता रहा है चॉइस है आप इथिकल लोकांना माहिती आहे सर्व टीचर्स आहेत नेक्स्ट आहे यार जैसे ना आईपी प्रोटेक्शन इन इंडियन यूनिवर्सिटीज lack of awareness among faculty and मला lack of awareness आहे मला कालच मला माहिती आहे
लिमिटेड फंडिंग फॉर पेटेंट फायलिंग, हे थोडेसे चॅलेंजेस आहेत. काय लागतं सर म्हणणे की 500 रुपये आहे, पण ती पण तुझी वारंवार त्याला सांगितलं, हे चॅलेंजेस आहेत आपल्याला पुढे. अनऑथराइज्ड यूज ऑफ ओपन एज्युकेशनल रिसोर्सेस, challenges आहेत आपल्याला. Difficulty in enforcing copyright and patents, delayed commercialization and industry collaboration, University should set up IP cells, awareness programs and legal support. आपण पण काम करायला पाहिजे, सिनियर गाईड मार्केट सेल असावा. जर म्हणजे त्या तुला सर्व रिटायरमेंट व्हायच्या आधी आम्हाला सपोर्ट करायला पाहिजे. तर नेक्स्ट, best practices for managing inclusive public university, develop institutional IP policies, IP सेल असावा प्रत्येक कॉलेजचा, आणि त्याच्या IP पॉलिसी बनवावं लागेल. एक पण डाउनलोड करून घ्या, रिव्ह्यू करा, लोकांना दाखवा. तुमचं एक महत्त्वाचं वाक्य बरं का, मी तुम्ही दिल्यानंतर तुमच्या कॉलेजमध्ये तुम्ही आय साठी प्रयत्न करा. आता न ऐको एक वर्षभरानंतर कोणतरी ऐकलं तेव्हा ते म्हणते बाबा हे प्रोफेसर आठवण तरी होती ते करून वर्षानंतर. Encourage better filing and licensing support for faculty and researchers. Involve करा. Train educators and students on copyright and fair use. Partner with industries for research commercialization. लोकांना संपर्क करा, ते तुम्हाला देतील पुढं. तुम्हाला पैसा मिळेल पुन्हा. तुम्हाला काय पाहता, use digital tools for plagiarism detection and content monitoring. वापरू शकता. ऐसे तुम्ही अगदी वापरते. केस स्टडीज आहेत आपण या बसायचं नाही. की इश्यूज इन कंटेंट प्रोटेक्शन काय आहे, प्लॅगरिझम आहे, कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन आहे, लायसन्स व्हायोलेशन आहे, आणि इन्स्टिट्यूशनल रिप्युटेशन पण यात आहे. ते काय होते की माझा आवाज ऐकलं होतं की त्याच्या नावावर वेगळ्या पद्धतीने जायला पाहिजे, आणि किंवा ते सांगायचे हे आमचे कोर्स आहेत, हे आमचे छोटा मित्र आहे, ते पण चालू आहे असं म्हणतात. असं हे सगळे इश्यूज येतात. तर नेक्स्ट, स्ट्रेंथनिंग कॉपीराइट स्ट्रिक्ट आहेत कसे करायचे ते स्टेप चांगले आता तुम्ही नेक्स्ट बेटा मॅनेजमेंट आपण अशा प्रकारे करू शकतो. नेक्स्ट बेटा लिगल ऍक्शन्स, टेक डाऊन नोटिसेस, आता हे त्या केस स्टडीवरचे सगळे. नेक्स्ट, एज्युकेटिंग फॅकल्टी अँड स्टुडंट्स ऑन आर्ट. सिंपल गोष्ट आहे पण आपण लोकांना सांगतच नाही. त्यानंतर सो इथं कंडक्टिंग आयपीआर अवेअरनेस वर्कशॉप फॉर फॅकल्टी अँड स्टुडंट्स, त्यासाठी आपण प्लॅन करतो. क्रिएटेड गाईडलाईन्स ऑन क्रिएटिव्ह कॉमर्स लायसन्सिंग. आता हे गाईडलाईन्स काय आहेत ना, ह्या तुम्ही असं करा, फॅकल्टीच्या लोकांनी गाईडलाईन्स घ्या, दोन तीन मास्टरला रेडीमेड द्या लोकांना, त्यांना माहित नसेल ना. आपण काय सांगतो की सिनियर लोकांना ग्रुप आहे त्याला बाहेर गरज नाही, त्याला घ्या इंट्रो द्या, इमेल काय इंट्रो द्या, असं काम करतो. So created guidelines on creative commons licensing, encourage students to report content misuse. कोणाला सांगा तुम्ही काय करायचं, आमच्या आयटी कंपनीचे डायरेक्ट रिपोर्ट धावतं भेट, त्याला सांगा की रिपोर्ट डायरेक्ट टाकू नका. द्या अरे तुम्ही अर्धा पान द्या, आपल्या भाषेत द्या, किंवा तो वापरतो सायन्टिफिक मुलं असतात ते स्कूल पूर्ण देत नाही सर, टाकूनच देत नाही. सांगा सुरुवात सांगा ना, म्हणजे असं होत नाही. बरं याला त्या कारणानं तो मुलाला एनकरेज करा की तू रिपोर्ट करताना मिसयूज करू नका. नेक्स्ट बघा आता कंटेंट प्रोटेक्शन दिसून हे जाऊ दे, एक स्टडीचं भाग आहे. Takeaway for other institutes काय use proper licensing, implement digital watermarking, monitor for plagiarism, issue take down notices, train faculty and students एका पर्सनला
बरोबर तिथं पडून जाता येतात. युनिव्हर्सिटीचं मस्ट आता कन्क्लुजन आहे, लास्ट स्लाइड आहे. प्रोटेक्टिंग एज्युकेशन कंटेंट एन्श्युअर्स काय काय इन्शुअर क्लिअर रेकग्निशन मी म्हणजे आनंदाला सन्मान संस्कृती किंवा यामध्ये तुम्हाला दाखवलं मला एक आयडिया जरी माझ्या डोक्यात सुचली, आता बऱ्याच होतं एखादा मात्र चर्चा करतो आपल्याला आणि त्या चर्चेतून काय आपल्याला आयडिया सुचली, ती आयडिया आपण मोठी करतो, आपण नंतर करतो. तुमचं सांगा हे त्यावेळेस मी मुदार सरांनी किंवा भगत सरांनी मला योगी सरांनी मला कुठल्या भगवंत एमडी मध्ये त्याचं सर असताना तेव्हा मला सुचलं होतं हे त्याला म्हणजे क्लिअर रेकग्निशन आपलं काय चाललं हो हे रेकग्निशन त्याच्यामुळे काय होईल, दोन चार आयडिया दिला. आता भगत सरांकडे 5-6 आयडिया असतील ते आयटीच्या असतील पण आपल्या डोक्यात आयडिया नाही का, तुम्ही कुठेतरी काय पाहिलं असतंय ते सांगता आम्हाला क्षेत्रातला आहे. हे रेकग्निशन खूप छोटी गोष्ट आहे, तिचं इम्पॅक्ट खूप मोठा होतो. मला वाटतं मला सांगा खूप मोठं म्हणजे समाधान नाही. प्रिव्हेन्शन ऑफ प्लॅगरिझम आणि अनऑथराइज्ड यूज त्याच्यामुळे बघा हे होतं. प्रोटेक्शन केल्यामुळे केले आपण तर प्रिव्हेन्शन ऑफ प्लॅगरिझम आणि अनऑथराइज्ड ऍक्सेस होणार नाही. स्ट्रेंथनिंग इन्स्टिट्यूशनल क्रेडिबिलिटी universities must adopt, all affiliated colleges must adopt proactive legal and technical strategies to balance open access and content protection. Okay, so it's the last slide. And thank you for the क्वेश्चन मला वाटते आता एक्झाम आहे आपण काय घेत असं द्या. मला Thank you, sir, for such a productive session, giving knowledge about the things I will do. All of us are from the active class. Definitely, your session will help us in our learning. Thank you, sir.